In the previous two videos, we seen about some classification of solid waste. That is your organization setup of municipal solid waste. Then in the previous video, we seen about some storage system of solid waste. Okay. So in this particular session, we are going to see the transportation system. Okay. The how solid waste is transferred from one point to another point, that is up to the disposal point. Okay, so first system is your collection. After collection to disposal, there will be a transfer station. Okay, sorry, not a transfer station. It is the process. It is called as the transfer. Okay, so after collection, it is disposal. Middle is the your transportation system. Okay. So first we will see present scenario of collection of municipal solid waste. करंटली आपल्या इंडियामध्ये किंवा आपल्या एरियामध्ये काय कलेक्शन सिस्टीम आहे ते पहिला बघू आपण. फर्स्ट, नो बिन्स फॉर स्टोरेज ऑफ डोमेस्टिक ट्रेड्स और इंस्टिट्यूशनल वेस्ट आर केप्ट ॲट दी सोर्स. आता स्वच्छ सर्वेक्षण अंडर आपल्याला प्रत्येकाला वेगवेगळे बिन्स प्रोव्हाइड केलेले आहेत. बट पूर्वी काय होतं की कोणतेही बिन्स वगैरे नव्हते. जे डोमेस्टिक ओनर होते ते स्वतःच काय करायचे, स्टोरेज करून ठेवायचे. ओके, so no bins for storage of domestic or the trade or institutional waste are kept at the source. Second, very few people keep personal bins for storage of waste. The percentage of these people is very significant. Okay, so due to lack of awareness काय आहे, separate bins कोणी सुद्धा privately ठेवत नाही. Okay, next, most of the situation domestic waste as well as the waste from the shops, offices and establishments including hospital, nursing homes, hotels, restaurants, garden, etc. come on the street or it is disposed on open plot or even discharged in the drains. This is our current situation. सगळे type of waste म्हणजे either it is your hospital waste, biomedical waste, okay, so hotel waste, all the waste are directly dumped on a open plot area. Okay, so it is not a good things. So this is our current situation. Next, it results in a clogging of drains, pollution of water resource and increasing insanitary condition in the urban areas. Due to the open dump, directly dumped into the drain, and after the waste dumped in the drain will be choked. Okay, so ड्रेन्स झाल्यामुळे काय होणार आहे, तुझे पूर्ण न्यूसेन्स असेल की बॅड ऑर्डर विल बी ऑफर्ड. नेक्स्ट, hence there is no practice of storing the waste at the source in a scientifically segregated way, and citizens have not been educated to keep the domestic trade and institutional bins for storage of waste at the source. जसं आपण आपल्याला माहिती आहे की प्रत्येक वेस्ट हा डिफरंट आहे, त्याची प्रत्येक वेस्टची डिस्पोजल मेथड वेगळी आहे. सो ड्यू टू लॅक ऑफ अवेअरनेस प्रत्येक जण काय करतो की सगळे वेस्ट एकत्र घेतो. तर इट इज नॉट हॅपन. जर तसं झाल्यानंतर काय होणार आहे, तुमच्या डिस्पोजल युनिट्सवर काय होणार आहे, जास्त लोड येणार. ओके, त्याला प्रॉपर सॉर्टिंग करावं लागेल. त्यानंतर प्रत्येक सॉर्टिंग केलेलं मटेरियल हे ज्या त्या डिस्पोजल युनिटला, सो मोर मॅन पॉवर विल बी रिक्वायर्ड. नेक्स्ट, सो डिफरंट मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ सॉलिड वेस्ट. आता आपण बघणार आहे डिफरंट मेथड्स आहेत जे कलेक्शन करायचे आहेत. सो although a variety of collection services are available, the three most common are curb, alley and backyard collection system. Okay, so this is your collection system. Collection म्हणजे काय, स्टोअर केलेलं आहे. स्टोअर केल्यानंतर ते कलेक्ट कसं करायचं, त्यासाठी तीन मेथड दिलेले आहेत. ऍक्च्युअली दिस फोर मेथड वी विल सी. curb system, alley system and backyard collection system. Okay, so curb collection has gained more popularity because labor cost and the collection can be minimized. त्याच्यामुळे due to low cost the curb system is more famous as compared to the other methods. In the future it appears that the use of large containers which can be emptied mechanically with an articulated container pickup mechanism will be the most common method used for the collection of municipal waste. Okay, so this method is also outdated
याच्यामध्ये आता तुम्हाला म्हणत असेल की पूर्वी काय होते की एक आपल्या सोसायटीच्या कॉर्नरला एखादा कंटेनर असायचं, तिथे आपण वेस्ट डंप करायचो. नंतर तिथे काय आलं की मेटलचे बिन्स आले. ओके. आणि स्पेशल टाइप्स ऑफ व्हेकल्स आले जे डायरेक्टली बिनला हायड्रॉलिकली कनेक्ट केल्यानंतर तो डायरेक्टली त्या व्हेकल मध्ये डंप करू शकतो. ओके. सो नेक्स्ट, so classification of collection system based on the availability of services. So first one is your curb system service, second LA service, third set out set back service, and fourth one is your backyard service. Okay, so this is according to your system based on the availability of services. Second, collection method based on the mode of operation, that is your first out container, second stationary container system. So we will see first the availability of services based on availability of services. First one is your curb service. So either it is right in the CURB or KERB, the both meaning are same. So curbside collection or curbside collection is a service provided to the household, typically in urban and suburban areas of removing household waste. Okay, so we will see first the figure of that curb system. So this is a households. Okay, हे सगळे काय तुमचे घर आहे तर ते दाखवलेले आणि this is the position of curb. Okay, this is the position of curb and vehicle is come from in this direction and collect this waste directly. Okay, so this is your curb system. The house owner is responsible for placing solid waste containers at the curb of scheduled day. तर याच्यामध्ये काय कर्ब म्हणजे तुमच्या बाहेरच्या साईडला जे वेस्ट असेल ते त्याला आपण त्या पोझिशनला कर्ब म्हणतो. ज्यावेळी व्हेकल येईल त्यावेळी इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ओनर. ज्यावेळी व्हेकल येईल त्यावेळी तो वेस्ट इथं प्रेझेंट करायची जबाबदारी ही कुणाचे ओनरची. ओके, ऑन अ शेड्यूल डे. ज्यावेळी शेड्यूल डे असेल त्यावेळी तिथं तुम्ही ते आणून दिलं पाहिजे. नेक्स्ट, द वर्कमॅन कम्स, collect and empty the container and put back at the curb. जिथं कर्बची लोकेशन आहे तिथून वेस्ट कलेक्ट केला, डंप केला, त्यानंतर परत त्या पोझिशनला ठेवायची जबाबदारी दिस द वर्कमनची आहे. हाऊस ओनर इज रिक्वायर्ड टू टेक बॅक द एम्प्टी कंटेनर्स फ्रॉम द कर्ब ऑफ हिज हाऊस. जे कंटेनर एम्प्टी झाल्यानंतर तो परत घेऊन जायची जबाबदारी ओनरची आहे, हाऊस ओनरची. क्विकेस्ट अँड इकॉनॉमिकल crew, one driver plus one or two collectors, and no need to enter the property. That is very important. तुमचं वेस्ट कलेक्शन करण्यासाठी तुमच्या प्रॉपर्टी मध्ये कोणीही एंटर होणार नाही आणि याच्यासाठी एक ड्रायव्हर लागेल आणि वन और टू कलेक्टर्स लागतील. ओके. सेकंड इज द LA सिस्टीम. ओके, तर LA सिस्टीम बघा, LA म्हणजे मेन रोड सोडून आतल्या रोडला जो आहे, आतला रोड जो आहे, सो दिस इज युअर LA सिस्टीम. इथे ज्यावेळी येणार आहे ते ही तुमची कर्ब सिस्टीम येणार आणि इंटरनल रोडला ज्यावेळी येणार आहे ते सिस्टीम असणार आहे LA सिस्टीम. ओके, सो व्हॉट इज LA सिस्टीम? सो LA सर्व्हिस इज द कंटेनर्स आर प्लेस्ड ॲट द LA लाईन फ्रॉम वेअर दे आर पिक्ड अप बाय वर्कमन फ्रॉम रिफ्यूज व्हेकल्स टू डिपॉझिट ॲट द एम्प्टी कंटेनर. इट इज सेम ॲज द कर्ब सिस्टीम, बट त्या कर्ब सिस्टीम हा मेन रोडला असतो. LA सिस्टीम इज ॲट अ perpendicular to that your main road. Okay, आतला इंटरनल रोडला तुमची LA सिस्टीम रन होते. नेक्स्ट, सेट आउट अँड सेटबॅक सर्व्हिस. सो सेट आउट अँड सेटबॅक सर्व्हिस. सो सेट आउट अँड सेटबॅक सर्व्हिस बघा, पहिला मी थेरी पार्ट सांगतो. सेट आउट मॅन गो टू द हाऊस, कलेक्ट द कंटेनर्स and empty them into the refuse vehicles, and another group of persons return them to the house owner yard. म्हणजे बघा, एक पर्सन सेट आउट अँड सेटबॅक काय असणार, एक ओनर तुमच्या प्रॉपर्टी मध्ये एंटर करेल, वेस्ट कलेक्ट करेल, तुमच्या व्हेकल मध्ये आणून डंप करेल आणि दुसरा ग्रुप काय करेल, जो एम्प्टी झालेले व्हेकल्स परत तुमच्या हाऊसहोल्ड मध्ये आणून सोडेल. डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस सेट आउट अँड सेटबॅक सर्व्हिस इज the workmen are entered into your property. Okay, this is your set out and setback service. This is the set out and setback service. Next, backyard service. So what is backyard service? The workers with the vehicles carry a bin
will borrow or sack of cloth to the yard and they empty the solid waste container in it. The wheel borrow wheel is then taken to the solid waste vehicle where it is emptied. म्हणजे जो क्रू आहे तो क्रू काय करेल, तुमच्या प्रॉपर्टी मध्ये एक कार्ट असेल किंवा एक बॅग असेल, ती बॅग घेऊन तुमच्या प्रॉपर्टी मध्ये एंटर होईल, तुमचा जो वेस्ट आहे तो त्याच्यामध्ये डंप करेल आणि तो डंप केलेला वेस्ट आहे तो त्या व्हेकल मध्ये नेऊन तिथं परत नेऊन डंप करेल. ओके, सो दिस इज युअर नेक्स्ट सिस्टीम, दॅट इज युअर हॉल टू कंटेनर सिस्टीम. आता बेसिकली बघा, फर्स्ट आहे हॉल कंटेनर सिस्टीम, सेकंड आहे ती स्टेशनरी कंटेनर सिस्टीम. आता ह्याच्यामध्ये डिफरंट काय बघा, मी जनरली सांगतो की हाऊलचा अर्थ होतोय की घेऊन जाणे, ओके, आणि स्टेशनरी म्हणजे आयडल कंडिशन. आता पूर्वीच्या काळी काय होतं की आपल्या सोसायटीच्या एका कॉर्नरला एक डम्प यार्ड असायचा, म्हणजे एखादं बीन्स ठेवलेलं असायचं बघा, मोठ्या वेसल किंवा एखादा मोठा बीन ठेवलेला असायचा मेटलचा. ओके, मग पूर्वी कॉन्क्रीटचे होते, तुम्हाला माहित असेल की पूर्वी कॉन्क्रीटचे होते. तर कॉन्क्रीटचे बीन्स आहेत, दॅट इज युअर स्टेशनरी सिस्टीम, ते कुठेही घेऊन जाता येते. त्याच्यानंतर कुठली सिस्टीम आली, मेटलची आली, ज्याला खाली व्हील होते. ओके, व्हील आले म्हणजे काय, एखादी व्हेकल आली, ब्लँक जे कंटेनर आहे तो काय आणून त्या पोझिशनला ठेवला आणि जो भरलेला आहे त्या व्हेकलला अटॅच केला आणि घेऊन गेला. सो व्हेकलला अटॅच करून घेऊन गेला, दॅट इज युअर हॉल कंटेनर सिस्टीम. आणि स्टेशनरी कंटेनर सिस्टीम म्हणजे तो व्हील तिथंच राहील, तो व्हेकल आल्यानंतर ते काय करेल, त्याच्यातला जो वेस्ट आहे तो त्याच्यामध्ये डंप करेल आणि तो परत तिथंच ठेवेल. सो दिस इज युअर स्टेशनरी सिस्टीम. सो हॉल कंटेनर सिस्टीम अँड एम्प्टी स्टोरेज कंटेनर नोन ॲज अ ड्रॉप ऑफ बॉक्स इज हाउड टू द स्टोरेज साइट to replace the container that is full of waste, which is then hauled to the processing point, transfer station or disposal site. जसं मी सांगितलं तुम्हाला की काय होणार आहे, मोकळा बॉक्स घेऊन येणार आहे आणि तो तिथे ठेवायचा आणि भरलेला बॉक्स त्याला अटॅच करायचा आणि घेऊन जायचं. ओके, सो दिस इज युअर हाऊल कंटेनर सिस्टीम. अँड सेकंड इज द स्टेशनरी कंटेनर सिस्टीम. सो इन दिस सिस्टीम कंटेनर्स यूज्ड फॉर द स्टोरेज ऑफ वेस्ट remain at the point of collection. The collection vehicle generally stop alongside the storage containers and collection will load the waste from the storage containers into the collection vehicles and then transport the waste to the processing or the transfer or the disposal site. म्हणजे काय असणार आहे याच्यामध्ये, तो जो बॉक्स आहे तो त्याच ठिकाणी राहणार आहे, तुमचं व्हेकल दुसरी येणार आहे तिथं त्याच्या साईडला, तो वेस्ट आहे तो त्याच्यामध्ये डंप करणार आहे. अगेन दॅट एम्प्टी बॉक्स विल बी प्लेस्ड ॲट दिस पोझिशन इटसेल्फ आणि ती व्हेकल परत पुढे जाणार आहे. आयदर ती तुमची ट्रान्सपोर्टेशनला जाईल किंवा डिस्पोजल मेथड्स जिथं करणार आहे तिथं पर्यंत जाईल. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दी कलेक्शन सिस्टीम. आता कलेक्शन सिस्टीम केल्यानंतर इथे येणार आहे तो ट्रान्सपोर्टेशन. आता एक लक्षात घ्या की जसे आपण कलेक्शन करणार आहे, कलेक्शनला आता कसं झालं की कंजेस्टेड एरिया झाला. कंजेस्टेड एरियामुळं आतल्या रोडला तुम्हाला जास्त जाता येत नाही, त्यामुळे लहान व्हेकल्स असतात जे कलेक्शन सिस्टीमला वापरले जातात, जसे की रिक्षा वगैरे जे आहे. ओके, हे काय केलेले जातात की हाऊस टू डोर कलेक्शन सिस्टीमला वापरले जातात. पण आपलं जे डम्पिंग यार्ड आहे किंवा आपण जिथं वेस्ट डंप करतो ते जनरली डिझाईन कुठे केलेले असतात, आउटसाइड ऑफ युअर टाउन, बरोबर आहे, बरंच बाहेर डिझाईन केले असतात. म्हणून प्रत्येक वेळी प्रत्येक लोकॅलिटीमध्ये एकच व्हेकल फिरणार नाही, असे नंबर ऑफ व्हेकल्स आहेत प्रत्येक झोनमध्ये. हे सगळे व्हेकल्स हे तेवढ्या लॉंग डिस्टन्सला नेणे आणि तिथं डंप करणे इट इज नॉट फिजिबल, कारण की फ्युएल कन्झम्पशन जास्त आहे. मग त्या केसमध्ये आपण काय करतोय की तुमचं डम्पिंग यार्ड आणि कलेक्शन जिथून होते याच्या इन बिटवीन मधल्या साईडला आपण ट्रान्सफर स्टेशन डिझाईन करतो. तर ट्रान्सफर स्टेशन मध्ये काय असणार आहे, जे लहान लहान गाड्या आहेत ओके कलेक्शन केलेल्या, त्या सगळ्या कलेक्शन केलेल्या गाड्या कुठे येतात, ट्रान्सफर स्टेशनला. ट्रान्सफर स्टेशनला काय करतात, ते वेस्ट तिथं डंप करतात. डंप केल्यानंतर काय होणार आहे, तिथं मोठे कंटेनर असणार, सगळ्यांना असेल कंटेनर, मोठे मोठे कंटेनर्स असतील. ओके, तर त्या कंटेनर मध्ये जो वेस्ट आहे तो त्याच्यामध्ये भरला जातो, कॉम्पॅक्ट केला जातो आणि तिथून ते एकच गाडी पुढे पुढे जाणार आहे तुमच्या डम्पिंग यार्डला. म्हणजे काय झालं, बारक्या बारक्या लहान लहान गाड्या एकदम जाण्यापेक्षा एकच गाडी मोठी काय केली, तुम्ही पुढं
पाठवली, बरोबर आहे. सो जिथं तुमचं वेस्ट हे कलेक्शन आणि डिपॉझिट जिथं होते त्याच्यामधला पार्टला आपण ट्रान्सपोर्टेशन म्हणतो. सो दीज आर दी ओपन or closed structures built by the component authority at various locations in the city, and waste collected by housing vehicles is initially transferred to the these stations. म्हणजे काय सांगितलं की लहान लहान ज्या गाड्या आहेत त्या सगळ्या गाड्या वेस्ट आणून कुठे टाकणार, ट्रान्सफर स्टेशन. असे नंबर ऑफ स्टेशन सिटीमध्ये जनरेट केलेले असतात. So transportation are often used as a place where the local waste collection vehicles will deposit their waste cargo prior to the loading into a larger vehicles, and these larger vehicles will transport the waste to the end point of disposal in an incinerator or landfill or the hazardous waste facility or for the recycling. लक्षात आलं म्हणजे काय केलं मी, जे लहान लहान गाड्या होत्या त्या सगळ्या एका ठिकाणी आणल्या, ट्रान्सपोर्टेशनला डंप केल्या आणि तिथून जी माझी मोठी गाडी आहे त्या मोठ्या गाडीमध्ये मी माझा सगळा वेस्ट काय केला, डंप केला आणि कॉम्पॅक्ट करून एकच गाडी पुढे पाठवली डम्पिंग केलं. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दी ट्रान्सपोर्टेशन. दिस इज द इमेज. ओके, या इमेज मध्ये बघा हे ओपन आहे, इथे सगळा वेस्ट पडलेला आहे. जी लहान लहान गाड्या आहेत ते ह्याच्यामध्ये वेस्ट इथे टाकतात बाय युझिंग द हायड्रोलिक सिस्टीम और जेसीबी. ओके, पॉवर शॉवेल जे आहेत हे सगळे काय करतात, वेस्ट याच्यातून पिक करून मोठ्या कंटेनर मध्ये डंप करतात आणि कॉम्पॅक्ट करून मग मोठे व्हेहिकल पुढे जातात. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर. थँक्यू.